terrible word from the Old English, from the Old German, from the Old Norse. Chinese spy balloons consistently flying over the U.S. as green lasers from Chinese satellites are spotted over Hawaii. Food production facilities up in flames, egg production sabotaged, fuel pipelines causing statewide emergencies, power grids attacked. All of these multiplying and alarming occurrences consistently relegated to independent reporting. Boy, next they'll be coming for the water. Oh, wait, they are. Less than a month into the Biden administration was also a highly sophisticated attack on the water supply outside Tampa. Pinellas County Sheriff Bob Galtieri says a water treatment plant operator first noticed the remote access hack. The bad actor increased the amount of sodium hydroxide, or lye, in the water supply from 100 parts per million to more than 11,000. This type of activity and this type of hacking of critical infrastructure is not necessarily limited to just water supply systems. It can be anything. There was hundreds. Russell Murphy is referring to the fish now belly up in Leslie Run. He and his wife noticed them last night, barely 48 hours after the fiery derailment 5 miles away. We basically nuked the town with chemicals so we could get a railroad open. More than 250 trains have derailed in just the last decade. Half of those contained hazardous waste. 2 more train derailments were just added to the pile in Texas and South Carolina. 10 days prior, the controlled burn of vinyl chloride in East Palestine, Ohio, contains the foul stench of the corporocratic disregard for human life at the very least. Vinyl chloride is very hazardous and very flammable. The other thing about vinyl chloride is that it boils at 8 degrees Fahrenheit, so it's shipped in its liquid form, meaning that when these trains crashed and these started leaking, they weren't just leaking liquid, but they were spewing boiling gas. There's maybe 1 million pounds of this toxic chemical spilling into the ground and also boiling off into the air. Of the many byproducts of burning vinyl chloride, one of them is hydrogen chloride. Hydrogen chloride is really unstable and latches onto water, like just water vapor in the atmosphere, and that turns into hydrochloric acid. So right now, government officials from the railroad, both the governor of Pennsylvania and Ohio, are calling burning off the 1 million pounds of this stuff a success, but not mentioning that it means that we have hundreds of thousands of pounds of acid in the air. This is a success. That ain't no storm cloud. That's the from these policies. They're controlled. Lobbyists successfully seen to it that their trains and an emergency electronic controlled pneumatic brake system carrying the chemicals don't face federal regulations. Organized pandemics, cultural jackbooting, unyielding and increasing scarcity of food, water, and energy, weather manipulation, and airborne toxic events make for the perfect storm when subjected to an impending EMP event that would easily drive the masses and imprison those that objected into the detainment camps built under the guise of illegal immigration and documented in the 2010 Army publication 3-39.40. That's right. Humans can actually cause earthquakes. All it takes in most areas is a little extra push, a little extra stress introduced in the right way on pre-existing faults and fractures to cause small earthquakes. U.S. Secretary of Defense William S. Cohen said on the 28th of April, 1997, at the Conference on Terrorism, Weapons of Mass Destruction, U.S. Strategy, University of Georgia, while discussing the dangers of false threats, this is a quote, others are engaging even in an eco-type of terrorism, whereby they can alter the climate, set off earthquakes, volcanoes remotely with the use of electromagnetic waves. And who is the leader in that? The U.S. and Russia. And completion of tests in the months ahead of these new superweapons long advertised by the Kremlin head, Russian President Vladimir Putin, but often thought by U.S. officials to simply be too terrifying to ever be possible. As a soft and silent war creeps among the heartland under the compromised foreign oversight of the Biden New World Order doctrine. John Bound reporting. 이제 열차 탈선 사고가 여기에 대한 이제 논란이 커지면서
미국인들이 더 많이 깨어나고 있는 것 같습니다. 아, 바이든 정부 정말 부패했구나. 여기에 대해서 오랫동안 얘기 안 하고 있다는 것 자체가 부패했다는 겁니다. 그리고 AP통신이 최근에 이제 여론조사를 했어요. 메인스트림 미디어가 이 오하이오 이스트 팔레스타인에 대한 그 탈선 사고에 대해서도 거의 블랙아웃 하다시피 하지 않았습니까? 대한 언론들이 이제 떠들면서, 이제 팍스뉴스도 이제 떠들면서 메인스트림 미디어가 이거 피하기 힘들겠다 판단하고서 이제 커버하기 시작했는데, 어쨌든 미국인 절반은 전국적인 언론 매체들이 대중이 특정 견해를 갖도록 하기 위해 의도적으로 가짜 뉴스를 전달하고 오도한다고 믿는 것으로 나타났습니다. 그러니까 대중 언론에 대한 신뢰가 낮다는 것을 보여주는 다른 조사들을 뛰어넘어 이제는 많은 사람이 언론이 의도적으로 구독자, 소비자, 시청자를 속인다고 믿는 지경에 이르렀음을 알려주는 겁니다. 뭐 이건 이제 많이들 알게 됐을 겁니다. 아마 한국 한인 언론 중에서는 제가 이제 가장 먼저 여기에 대해서 폭로를 한 거죠. 그래서 이번 조사 결과는 비영리 언론재단인 나이트재단과 여론조사기관 갤럽이 작년 5월 31일부터 7월 21일 18살 이상 미국인 5,593명을 대상으로 설문조사를 해서 발표를 했습니다. 예. 그래서 앞서 트럼프 전 대통령은 재임 기간 자신에게 비판적인 메인스트림 미디어 언론들에 대해서 그렇게 얘기를 했죠. 가짜뉴스다. 근데 사실 이 가짜뉴스라는 거는 메인스트림 미디어가 먼저 쓴 표현입니다. 이걸 제대로 아셔야 돼요. 처음에 피모 게이트 거기에 대한 게 나왔죠. 위키리크스 폭로 스캔들 얘기하는 겁니다. 그럼 거기에 온갖 얘기들이 많이 나오지 않았습니까? 뭐 피자 얘기도 나오고 뭐 하여튼 소아 성에 관련된 그런 내용들이 다 거기에 이제 나왔죠. 여러분께서 참고하셔야 될 건 위키리크스에 나온 건 다 사실이에요. 진실입니다. 위키리크스는 단 한 번도 창사 이래 retraction, 정정 보도를 한 적이 없어요. 예? 보도도 아니고 그냥 다 폭로를 하는 거니까 받는 대로 그냥 그대로. 그래서 저는 그런 점에서 줄리안 어산지를 존경합니다. 근데 이제 트럼프가 하도 메인스트림 미디어를 가짜뉴스라고 비판하니까 이제 그 사람들이 그쪽 편이 됐거든요. 트럼프한테 더. 예? 아웃사이더 중에 트럼프만큼 인기 많은 사람이 없었어요. 역사적으로. 그래서 이제 야 페이크 뉴스라는 표현 쓰면 안 되겠는데 뉴욕타와포 CNN이 그래서 손잡고 우리 이제 페이크 뉴스란 말 안 쓰겠다 그렇게 얘기한 거 아닙니까? 하지만 많은 사람이 뉴욕타와포 CNN 뭐 이런 메인스트림 미디어 타임즈 뉴스위크 이런 언론들이 가짜 뉴스라는 걸 깨닫게 된 거예요. 사실은 그 전부터 가짜 뉴스였지만 예. 뭐 너무나 많죠. 가짜 뉴스. 뭐 코로나19 관련된 것도 그렇고 뭐 위키리크스 관련된 것도 그렇고 음모론이라고 또 치부하면서 샤도우 배닝 내지 스트라이크 주고 뭐 채널 폐쇄한다든지 뭐 이런 방법을 쓰지 않았습니까? 여러 지금 그 메인스트림 쪽에서 빅테크도 그렇고 빅미디어도 그렇고 솔직히 그렇기 때문에 뭐 저도 알려진 거죠. 사실 제가 이제 이런 거를 전문적으로 폭로하면서 한국 한인 언론 중에서는 제가 최초로 역사상 최초로 제가 폭로를 하면서 이런 게 이제 알려지기 시작한 거죠. 그렇기 때문에 저도 이제 억압 받는 거지만은 이런 유튜브 채널에서 아마 억압 안 받았으면 지금 200~300만은 저는 왔을 거라고 봅니다. 구독자가. 트럼프 러시아 내통 조작 스캔들 이것도 사람들이 이제 많이 알아냈어요. 이게 가짜라는 것. 예. 오바마가 앞장서서 이런 거 오바마 클린턴이 앞장서서 이 가짜 뉴스 내러티브를 이끌었습니다. 여러분께서 분명히 아셔야 돼요. 트럼프가 이기고 나서 오바마가 바로 백악관 앞에 나와서 러시아 어쩌고저쩌고 헛소리 했습니다. 그리고 뭐 바이든도 마찬가지고 미디어 마찬가지고 클린턴 캠페인 마찬가지고 얘네들이 이제 다 한통속이 된 거예요. 그래서 저는 이제 뉴욕타임스라고 안 그러고 사탄타임스라고 부르고 싶어요. 예. 이런 거를 앞장서서 푸시했기 때문에 타임 매거진도 그렇고. 그래서 이번 조사에서 일반적으로 전국적 언론 매체들은 대부분 의도적으로 대중을 호도하고 가짜뉴스를 전달하지 않는다는 말에 응답자 50%가 매우 동의하지 않는다고 답한 것으로 나타났습니다. 가짜뉴스를 쏟아낸다는 거죠. 메인스트림 미디어가 매우 동의한다는 응답은 25%에 불과했습니다. 대중을 오도하고 가짜뉴스를
가짜 뉴스를 전달하지 않는다 그 말이에요. 또 전국 매체들이 독자와 시청자, 청취자의 최선 이익에 관심을 기울인다는 말에 매우 동의하지 않는다가 52%, 매우 동의한다가 23%였습니다. 자, 그래서 갤럽의 세라 피오로니 컨설턴트는 이 결과는 주류 언론에 대한 대중의 불신과 반감이 저널리즘 근간과 과정을 넘어서고 있음을 보여준다면서 상당히 충격적인 결과라고 말했습니다. 저는 이게 충격적인 결과라고 보지 않고 굉장히 긍정적이고 희망적인 결과라고 봅니다. 왜냐하면 메인스트림 미디어는 안 바뀔 거거든요. 다 메인 스폰서들이 뭐 화이자 이런 그 대기업들 아닙니까? 빅파르마. 예? 어떻게 변할 수 있겠어요, 논조를. 돈줄이 거기에 있는데. 보고서는 언론인들이 투명성과 정확성을 강조하는 것 이상으로 자신들의 보도가 대중에 미치는 영향을 보여줄 필요가 있다고 지적했습니다. 존 샌즈 나이트 재단 미디어 민주주의 선임국장은 미국인들은 전국 매체들이 자신들의 보도가 미국 사회에 미치는 전반적 영향에 관심을 기울이고 있다고 생각하지 않는 것 같다고 말했다. 바로 그 오하이오주 이스트 팔레스타인 열차 사건이 그렇고 트럼프 러시아 내통 조작 스캔들이 조작됐다는 것을 솔직하게 보도하지 않는 그런 행위들. 그리고 위키리크스가 폭로했는데도 모모 스캔들, 무슨 음식이에요. 그게 가짜라는. 맞아요. 그 메인스트림 미디어가 푸시한 내용은 가짜입니다. 뭐 힐러리가 직접적인 연관이 있다니. 힐러리는 직접적인 연관이 없어요. 하지만 존 포데스타는 있습니다. 존 포데스타가 누구예요? 힐러리 클린턴 캠페인 매니저였잖아요. 그 사람한테 질문 쏟아져야죠. 뉴욕타워포 CNN이 계속 질문해야죠. 이거 무슨 이메일 내용이야? 예? 스피릿 쿠킹 하는 게 나오고요. 그게 말이 됩니까? 실력 요리? 이런 게 사실 뉴욕타임스, 워싱턴 포스트, CNN 일면에 나와야 되는데 오히려 이런 거를 가짜 뉴스라고 치부하니까 사람들이 안 믿는 거죠. 메인스트림 미디어를. 무조건 자기네 불리한 내러티브 나오면은 음모론이라고 그러고. 흰신에 관련된 부정적인 내용도 다 음모론이라고 그러고. 아니면은 백인 우월주의자 생각들이다. 뭐 그런 말도 안 되는 얘기하고 있고. 제가 미국에 수십 년 살았지만 저는 직접 제가 백인 우월주의자 한 명도 본 적이 없어요. 그렇게 많은 타인종 만났지만 시골주에서도 전 본 적이 없어요. 물론 뭐 있겠죠. 하지만 저는 한 번도 본 적이 없습니다. 그리고 보통 아시안 중호범죄 이렇게 피해자들 보면은 가해자가 백인인 경우는 굉장히 드물었어요. 제가 영상들 다 찾아보면. 여러분께서도 알다시피 다 타인종 아닙니까? 그런 가짜 내러티브 푸시하고 아시안 중호범죄 이런 이슈 자꾸 키워서 마치 백인이 차별하는 것처럼 그렇게 푸시하고, 그래서 그 우파 진영에 있는 정치인들이 여기에 가담했다 뭐 그런 내러티브를 자꾸 푸시하고, 존재하지도 않은 트랜스젠더, 그게 그렇게 중요합니까? 그 이슈가 LGBTQ 매일 그냥 톱 장식해서 푸시하고, 그러니까 그런 게 이제 다 설정된 가짜 뉴스라는 겁니다. 예? 내러티브 만들기. 진실 내러티브 하면 안 되니까 진실 내러티브. 맨날 이런 설정 내러티브 할 게 아니라. 자, AP통신은 이 조사의 한 가지 위안거리는 미국인들이 지역 매체를 더 신뢰한다는 점이라고 전했습니다. 맞아요. 로컬 뉴스들, 예를 들면 뭐 로컬 ABC, CBS, MBC 더 솔직합니다. 더 그 진실 보도를 해요. 내셔널보다는. 아무래도 그 빅머니들이 로컬까지 안 갈 때도 많이 있거든요. 예. 그래서 매체에 대한 감정적 신뢰 여부 질문에서는 전국 매체에 대한 응답은 신뢰도가 높다가 21%, 신뢰도가 낮다가 41%로 나타난 반면에 지역 매체, 그러니까 로컬 매체는 신뢰도가 높다가 44%, 신뢰도가 낮다가 18%였습니다. 로컬 매체들은 기본적으로 좀 이렇게 그 영향을 덜 받아요. 예. 아무래도 빅 광고주들이 아니고 중소 광고주들이 더 많고, 그래서 뉴스 내러티브 좀 더 저널리즘에 입각해서 보도를 합니다. 또 스마트폰 등으로 뉴스를 즉각 확인할 수 있다거나 뉴스 주기가 빨라진 것, 뉴스 매체가 증가할 것 같은 환경 변화는 미국인들이 뉴스를 잘 파악하는데 기여하지 못할 뿐 아니라 오히려 정보 과부하가 역효과를 낳는 것으로 나타났다. 이렇게 분석을 했는데 저는 꼭 이렇게 보지 않아요. 뉴스 매체들이 많아지기 시작하면서
alternative 대안 언론들이 나왔고 이렇게 진실 보도하는 언론들이 나왔다고 봅니다. 뭐 사실 유튜브도 이제 뭐 문제는 많지만 어쨌든 유튜브 통해서 진실이 많이 퍼진 것도 부인할 수 없는 사실이에요. 예. 그러면서 이제 그 대한 언론들도 많이 커졌고 팟캐스트 좋은 팟캐스트들도 많이 나왔고 그렇죠. 예를 들면 조 로건이라든지 뭐 좋은 사람들 많이 있어요. 뭐 패트릭 벳 데이빗 뭐 많이 있습니다. 지미 도얼도 있고 예. 그래서 응답자 61%는 그런 요소들이 꾸준히 정보를 얻는 것을 더 어렵게 만든다. 뭐 이렇게 답했다고 하는데 정보 획득을 쉽게 해준다는 답은 37%에 불과했습니다. 정치 성향에 따른 언론에 대한 신뢰는 다른 조사 결과들과 마찬가지로 민주당원이 공화당원보다 언론을 더 신뢰하는 것으로 나타났습니다. 당연하죠. 뉴욕타워포, CNN 이런 언론들. 여러분께서 아시는 메인스트림 미디어, 빅미디어, 레거시 미디어 뭐 이런 언론들은 99.99999% 민주당 편 들어요. 일심동체입니다. 사설 보면 알 수가 있어요. 특히 이제 신문 사설을 보면 뭐 신문뿐만 아니죠. 뭐 CNN, 뭐 MSNBC, MBC, ABC, CBS 이런 언론들 그 오피니언 프로 같은 거 보면 다 그냥 좌예요. 일방통이에요. 좌. 일심동체입니다. 그들은. 또 민주공화 어느 편도 지지하지 않는 중도층에서는 보도의 정치적 편향이 매우 크다는 응답이 55%로 2017년 조사 때보다 10%포인트 증가해서 언론에 대한 불신이 더욱 높아진 것으로 드러났습니다. 뉴스를 접하는 매체로는 온라인이 58%로 가장 많았고 TV 31%, 라디오 7%, 인쇄매체 3% 순이었습니다. 그러니까 신문 잡지가 가장 낮았고 예. 그래도 이제 라디오 TV는 좀 보고 온라인이 가장 많았습니다. Z세대에서는 그러니까 Z세대 18살에서 25살에서는 온라인으로 뉴스를 얻는다는 응답이 88%로 월등하게 높았습니다. 자, 그래서 라디오 코리아에서도 이 내용에 대해서 보도를 했는데 이렇게 그 댓글 한 분 이렇게 달았어요. 히람님이 트럼프가 대통령 되기 이전엔 CNN이 대표적인 뉴스 매체였는데 요즘은 거의 망했다고 봐도 될 만큼 신용도가 떨어졌답니다. 트럼프 재임 기간에 온갖 가짜 뉴스를 퍼뜨렸는데 그게 탄로가 난 거죠. 대신에 팍스 뉴스는 시청률이 엄청 올라갔더군요. 이렇게 썼습니다. 맞아요. 팍스 뉴스는 진실 보도를 해요. 예, 진실 보도 좀 물론 보수적인 채널이긴 하지만 진실 보도를 합니다. 물론 여기서 팍스 뉴스도 이제 보도하지 않는 내용들이 있긴 하지만 전반적으로 이렇게 거의 정정 보도 잘 안 해요. 예, 팍스 뉴스는 뉴욕타워포 CNN처럼 그렇게 의도적으로 막 오도하고 이러지가 않아요. 팍스 뉴스 그거밖에 없죠 사실. 뭐 케이블 채널 중에 뭐 OAN도 있지만 너무 작고 그다음에 뉴스맥스도 쫓겨나지 않았습니까? 퇴출되지 않았습니까? 그 클리어 채널에서. 그래서 뭐 솔리스라는 분은 또 이렇게 썼습니다. 적어도 미국민 50%는 깨어났네요. 희망해 보입니다. 이렇게 썼어요. 자, CNN의 단 레먼도 문제아 중에 한 명이죠. 예, CNN의 단 레먼 얼마 전에 실언을 했죠. 여자들의 전성기는 40대까지다. 이렇게 얘기를 가지고 20대, 30대, 40대. 니키 헤일리가 51세인데 대선 출마했다는 걸 비꼬면서 아니 그러면 힐러리를 비꼬아야죠. 힐러리도 60대 때 출마한 거 아닙니까? 대선 출마. 그때는 아무 말도 안 해요. 이 사람이. 단 레먼이 그래서 CNN 경영진으로부터 경고를 받았습니다. 크리스 릭트 CNN 최고 경영자가 보도국 내부 방송을 통해서 단 레먼 발언에 대한 견책성 발언을 했다고 보도했습니다. 언론들이요. 그래서 릭트 CEO는 레몬 발언에 대해 이렇게 얘기를 했어요. 동료 진행자들에게 용인될 수 없고 불공정하다. CNN 조직에도 큰 상처를 입혔다. 이렇게 말했습니다. 그러면서 레몬 발언에 실망했다고도 했습니다. 그래서 레몬은 휴가를 내고 자신이 진행하는 방송에 출연하지 않았는데요. 앞서 레몬은 전날 방송에서 공화당 대선 경선 출마를 선언한 니키 헤일리 전 유엔 미 대사의 75세 이상 정치인 정신능력 검사 의무화 발언을 비판하던 중에 이렇게 얘기를 했습니다. 여성은 20대에서 30대 혹은 40대가 전성기다. 그러니까 조 바이든 옹호한다면서 이렇게 얘기를 한 거예요. 당시 여성 공동진행자인 파피 할로우가 이 발언에 문제를 제기했지만 레몬은 사실을 말한 것일 뿐이다. 구글해봐라. 20대부터 40대. 내 말이 아니야. 구글 말이야. 이렇게
얘기를 했습니다. 그래서 자신의 발언이 사회적으로 논란을 일으키면서 레몬은 사과를 했습니다. 타인에게 상처를 입히려고 한 이야기가 아니다. 죄송하다. 자, 지미 도얼 코미디언인데 이제 진보 논객이에요. 근데 진실 얘기하는 몇 안 되는 진보 논객 중에 한 명입니다. 이 사람이 최근에 그 토크쇼 하나에 나왔는데 한번 들어볼게요. 이제 트럼프한테 어느 정도 좀 점수를 줬어요. 아웃사이더로서 이스타블리시먼트 기득권 사람이 아니다. 그러면서 이제 오바마, 바이든, 뭐 클린턴 이런 애들 싹 다 AOC도 그렇고 맨시도 그렇고 다 그냥 기득권 100% 기득권민이다 이렇게 얘기를 했습니다. 한번 얘기 잠깐 들어볼게요. Between a Democrat and a Republican, as Ralph Nader said, is the speed at which their knee hits the floor when a donor walks in the room. Oh, yeah. And so it doesn't matter who's president. Barack Obama was not a departure from George Bush. He was a continuation of George Bush. He took us from 2 wars to 7 wars. He kicked 5.1 million families out of their homes while he made sure the bankers didn't miss their bonuses. He deported twice as many Hispanics as Donald Trump. He built those cages that put those people in. He dropped 26,000 bombs. The Air Force ran out of bombs. That's a fact. They ran out of bombs. He dropped so many bombs. He did a drone program that killed 90% innocent people. You know, if somebody walks into a mall and shoots 15 people down with this gun, that's the biggest thing. Oh my God. Barack Obama was doing that on a daily basis, killing women and children with his drone war. And he got a Nobel Peace Prize. He got a Nobel Peace Prize. He didn't even do anything. That's how. And so it's a uniparty. And so when Trump got in office and he mentioned that there's a deep state, they're like, you can't say that. What are you doing? And when he said, hey, when they asked him, why are you leaving your troops in Syria? And he said, for the oil. They're like, you can't. He goes, no, it's for the oil. No, it's for liberty. It's for helping the people. Yeah. No, it's for the oil. It's our oil. And so he let the cat out of the bag, and they can't have that. That's what he blew the whistle on. What's actually going on? Our wars are for oil. Our wars are economic wars, just like what's happening in Ukraine. This is an economic war. We're trying to put a hurt and isolate Russia. We're afraid of Russia and their natural resources and their manpower coming together with Germany with their technology and their capital. And we've been saying that for decades. And so that's why we blew up the Nord Stream pipeline. And that's why this Ukraine war is happening. And people have no idea what's happening. And what's worse is they have no idea that they have no idea what's happening. Yeah, that's the crazy part. 자, 지금 지미 도어가 한 발언이 트위터에서 굉장히 바이럴 되고 있습니다. 이제 뭐라고 얘기하냐면 제가 이제 다시 여러분께 설명할게요. When the donors walk in the room, 그러니까 이제 후원자들이 기부자들이 돈 주는 사람들 정치 돈 필요하지 않습니까? 그러면은 공화당 중에 그리고 민주당 중에 누가 더 빨리 빨리 꿇느냐? 예, 그러니까 어서 옵쇼 한다는 거죠. 버락 오바마도 아웃사이더 아니었다. 오바마가 뭐 이미지 좋지 않아요. 메인스트림에 따르면은 저는 버락 오바마가 미국 역사상 최악의 대통령 중에 한 명이라고 보는데 어쨌든 부패하니까. 그래서 오바마는 조지 W 부시의 연장이었다. 조지 W 부시는 이라크전이라는 씻을 수 없는 죄를 저질렀죠. 그래서 오바마가 전쟁 두 곳에서 했던 전쟁을 7개로 늘렸다. 그리고 510만 가정을 집에서 쫓아냈다. 그 서프라임 모기지 사태 얘기하는 거겠죠. 510만 명이 집에서 쫓겨난 신세였지만 하지만 뱅커들은 보너스를 다 챙겨 받았다. 그리고 트럼프 때보다 라틴계, 히스패닉을 2배 더 많이 추방시켰다. 그리고 여러분 기억나시죠? 어떻게 가족을 분리시킬 수 있느냐, 이 불체 가족들. 그러면서 부모하고 이렇게 격리시켰다. 그래가지고 난리 나지 않았을까? 트럼프 때? 그거 사실 오바마 때 지은 거거든요. 오바마 때 시작한 거예요. 메인스트림 미디어가 보도를 안 해서 그렇지. 왜냐면 오바마를 신처럼 떠봤더니까. 제가 여러 차례 얘기를 했습니다. 주로 그 사진들, 여러분께서 보신 그 사진 2014년, 그러니까 오바마가 대통령이었을 때 사진들이었어요. 그 아이들 갇혀있는 모습. 신문지로 뭐 이불 덮듯이 덮은 모습. 다 그게 오바마 때 사진이었습니다. 그리고 오바마는 26,000개, 자기 임기 동안에 26,000개의 폭탄을 투하했다. 그래서 공군이 폭탄이 없었다. 다 써가지고. 이거는 팩트. 이거 팩트 맞아요. 예. 그리고 드론 프로그램. 이거 다 메인스트림 미디어가 별로 안 썼던 내용이에요. 뭐 완전히 안 쓴 거 아니고 월스트리트저널에서 언급은 하긴 했습니다. 하지만 이런 게 사실 일면 나와야 되는데 일면은 또 피해서 쓰죠. 그들의 영웅이기 때문에 오바마가. 예. 초술먼이라고 그런 표현 쓰지 않습니까? 이렇게 언론들이 떠받들어요. 예, 특정 인물들을.
그리고 드론 프로그램 보면은 90% 드론 프로그램 어마어마하게 썼습니다. 오바마가. 그 사망자 보면 90%가 다 무고한 사람들이었다. 그렇죠? 근데 여러분께서 한번 생각해보라. 백화점에 가서, 그러니까 몰에 가가지고 누가 총기 난사해가지고 15명 죽으면 그거 갖고 막 난리, 몇 날 며칠 도배하지 않느냐. 근데 이걸 오바마가 매일 했다. 매일 죽였다. 특히 여성하고 어린이들을 많이 죽였다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 그런데 노벨 평화상 줬다고? 여러분 기억하실 겁니다. 오바마 들어가자마자, 백악관 들어가자마자 노벨 평화상 받은 거. 그러니까 신으로 떠받드는 거예요. 이런 쓰레기가, 이런 쓰레기란 표현은 좀 심하지만 이런 부패한 사람들, 예? 부패한 사람들한테 노벨 평화상 주고 이게 말이 안 된다는 겁니다. 오바마가 그때 뭐 했어요? 백악관 들어가자마자 노벨 평화상 받지 않았습니까? 그리고 나서 이렇게 화답한 겁니다. 90% 무고한 사람 죽이고 드론 프로그램으로. 예? 폭탄 26,000개 투하해가지고 공군이 폭탄 더 이상 없을 정도로 되고, 예? 510만 가정이 집에서 쫓겨나게 하고, 뱅커들한테 보너스는 다 챙겨주고, 이게 오바마 정부의 팩트예요. 예. 그래서 공화당 기득권이나 민주당 기득권이나 다 문제라고 얘기를 하는 겁니다. 근데 트럼프가 이제 백악관에 들어갔을 때 딥스테이트에 대해서 언급했는데 이제 기득권에서 난리가 났다는 거죠. 난리가 났다고 얘기를 한 겁니다. 그리고 또 시리아 도와주지 않았습니까? 그때 트럼프가 이거 기름을 위해서다 이렇게 발언을 했다는 거예요. 원래 기득권이면 이거 아니야. 그들의 자유와 번영을 위해서 우리가 지금 시리아 치는 거야. 뭐 이렇게 얘기를 하는 건데. 근데 이제 트럼프는 기름 때문이다. 근데 딥스테이트 진영에서는 그런 얘기하면 안 돼. 왜 그런 얘기를 해? 그래서 트럼프를 보고 분노했다는 겁니다. 그러니까 속내를 내비쳤다는 거예요. 트럼프가. 근데 트럼프가 뭐 그전에 그런 얘기는 했죠. 이라크를 만약에 칠 거면 그럼 기름이라도 가져와야 되는 거 아니냐. 그 얘기 한 적은 있습니다. 근데 이라크전은 반대했었어요. 트럼프가. 그래서 이제 지미 돌가 이렇게 얘기를 한 겁니다. Our wars are for oil. 우리 전쟁은 기름을 위해서다. 예, 여러분도 절대 속으시면 안 된다. 기름 중요성 절대 세상에서 사라질 수가 없어요. 자동차들 다 전기차로 바꾼다고 그래도 절대로 기름에 대한 중요성 사라지지 않을 겁니다. 오히려 더 중요해지면 중요해졌지. 그러니까 이 기후변화 어젠다가 그런 진실들을 가리고 있어요. 그렇기 때문에 이 기름 회사들도 그 기후변화 어젠다 싫어하지 않아요. 푸시해요. 푸시하면 할수록 기름에 대한 가치는 올라가니까. 그래서 이제 지미 도얼가 우크라이나 전쟁도 마찬가지다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 경제적인 이유다. 러시아를 고립시키는 목적이다. 러시아가 왜냐하면 천연자원이 풍부하고 맨파워가 있고 이들의 천연자원과 맨파워가 독일의 테크놀로지 그리고 그들의 자원과 자본과 뭉치면 어마어마한 세력이 될 거기 때문에 미국이 이걸 막고 싶어 한다는 겁니다. 그래서 노드스트림 파이프라인을 폭파시켰다는 거예요. 미국이 폭파시켰다고 얘기를 한 겁니다. 그거는 시모어 허시 탐사보도 대기자가 폭로를 했어요. 미국이 터트린 거예요. 폭파시킨 겁니다. 러시아가 뭐하러 그걸 폭발시켰겠습니까? 메인스트림 미디어는 러시아가 폭발시켰다고 얘기를 하지만 러시아가 그거 안 쓸 거면 그냥 틀어 잠그면 되는 거예요. 그럼 뭐하러 폭파합니까? 말이 돼요? 자기네 돈줄인데. 그것도 연 예산 45%나 차지할 정도로 어마어마하게 중요한 수입원인데 말이 됩니까? 예? 한 국가의 절반 수입이 거기서 나오는데 그걸 끊는다고요? 그걸 믿어요? 메인스트림 미디어는 그걸 믿으라고 세뇌시키는 거고요. 메인스트림 미디어, 뉴욕타워, CNN 다 가짜 뉴스라고 제가 그래서 누차 얘기를 하는 겁니다. 미국 정치에 대해서 진실 전하는 곳 굉장히 적어요. 특히 한국 한인 언론에서는 굉장히 적습니다. 기본적으로 메인스트림 미디어에 대해서 이제 메인스트림 미디어가 특히 이제 뉴욕타임스가 거의 신적 존재인 것처럼 그렇게 여기기 때문이에요. 그게 이제 전통적으로 그렇게 뿌리 깊이 뇌 속에 자리 잡혀 있어요. 대다수 한국 한인 언론인들한테. 그걸 여러분이 아시면은 진실 찾는 데 더 도움이 됩니다. 그래서 뭐 시모어 허시, 제임스 오키프 뭐 이런 사람들은 정말 존경받아야죠. 세라 카터, 존 솔로몬,
피터 슈와이더, 버나드 골버그 이런 언론인들, 메인스트림 미디어가 별로 좋아하지 않는 언론인들입니다. 줄리안 어사운지도 거기 낄게요. 지미 도얼가 마지막에 아주 멋진 말을 하죠. People have no idea. And what's worse is that people have no idea that they have no idea. 사람들은 아무것도 모른다. 여기서 더 최악인 것은 그들이 아무것도 모른다는 걸 모른다. 이렇게 매조지했습니다. 자, 진정 이번 시간은 여기서 마치도록 하겠습니다. 진정은 좌와 우를 말하는 시간이 아니다. 옳고 그름만 논하는 시간입니다. Not about left or right, all about right or wrong. 감사합니다.